حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں، نہ پاؤں کے اندر جوتے، ان پر ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آج بالکل حدیثہ مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں، قبیلوں، ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کے کھلم کھلا خلاف ورزی عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں۔ چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ، چائنا، جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں، لیکن آج بھی پوری دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے۔ مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو کہ پورے 1 کلومیٹر لمبی عمارت ہوگی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی مراد تھا، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلند عمارتیں، انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ اور دبئی یا UAE کے اندر سے بلند ترین عمارتوں کو، انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی صرف خشک پہاڑ ہی رہ جائیں گے۔ دیکھیں، دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو، قرآن پاک کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان VN 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کے کلچر پر بدل چکے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہر اس حکم کے خلاف جا کر جو قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں، سینما ہو، فیشن شوز ہوں، ولگر بیچز، جوا خانہ اور اب شراب خانے بھی۔ جی ہاں، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد شراب خانہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ بھی کہا گیا ہے۔ اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کے عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے تو ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا، لیکن ابھی یہ سب کچھ ان کے گھر کی دہلیز پر دستیاب ہے، اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں۔ اور دوستو، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب بھی انسان کو کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے تو اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ سعودی حکمران اپنی عیاشی اور ماڈرنزم کے چکر میں ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس ملک کے اندر آ کر دبئی کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکیں، مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں۔ جنہیں پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ شیطان کے راستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر مسلسل گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو بڑی سے بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی شروع ہوا تھا کہ اس اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اپنی عیاشی اور عیش و عشرت کے اندر بڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے۔ اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ ٹائمز، یعنی قیامت سے پہلے کے حالات، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ ایسے کیسے پوسیبل ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال بعد ہم پہلی وہ نسل ہیں جو اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود ایون کے حرم کعبہ کے آس پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ سبزے میں بدل چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے، اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی حفظ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے۔ جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان نے ان کی ذہن سازی نئی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے کی، اور آخرکار انہیں کفر تک لے گیا۔
यहाँ तक कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज ये लोग भी ऐसी हरकतें करके खुद को अल्लाह के अजाब की तरफ ले जा रहे हैं। दर हकीकत अरबों पर अल्लाह का अजाब पहले भी आ चुका है, जब इससे पहले उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इनसे छीन कर तुर्कों के हवाले कर दी गई थी। और अब दोबारा इन लोगों का वही हाल है जो कि हर बार बने इसराइल तौबा करने के बाद किया करते थे, यानी कि फिर से गुमराही और दुनियादारी के पीछे चलकर अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के बिल्कुल मुताबिक सऊदी अरेबिया सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सहरा से बदल कर एक तरक्की याफ्ता रियासत के अंदर तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, तुर्कों से जब शरीफ मक्का ने बगावत की, जिसे तुर्कों ने हाशमी खानदान की वजह से एजाज का गवर्नर बना दिया था और एजाज को अलग रियासत बना लिया, तो आज के मौजूदा सऊदी अरब के अंदर मौजूद रियाज शहर के अंदर आबाद सलमान अब्दुल अजीज ने एक जंग के अंदर ये कंट्रोल शरीफ मक्का से हासिल करके अपनी आस पास की रियासतों को मिलाकर इसे बाकायदा सऊदी हुकूमत के अंदर बदल दिया, यानी आले सऊद की हुकूमत या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखी। 1940 के अंदर पहली बार जब इस सरजमीन पर तेल दरियाफ्त हुई तो सब कुछ बदल गया। 1976 से यहाँ पर ऐसी तरक्की की दौड़ शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सऊदी अरेबिया में शराब को 1951 के अंदर पहली बार बैन कर दिया गया था और इसे बैन करने के पीछे एक मुकम्मल कहानी है। दरअसल मामला ये है कि आले सऊद के एक बेटे जिसका नाम प्रिंस मुशाब अल सऊद था और ये सिर्फ 19 साल का था। ब्रिटिश फॉरेन डिप्लोमेट्स की पार्टी के अंदर ये नशे के अंदर दूत मौजूद था और इसके सामने एक ब्रिटिश वाइस काउंसिलर मौजूद था। जब इसने ब्रिटिश डिप्लोमेट से मजीद शराब मांगी और जब इस ब्रिटिश वाइस डिप्लोमेट ने मजीद शराब देने से इनकार कर दिया कि आप तो पहले ही नशे के अंदर गुत हैं, तो इस शहजादे ने अपनी गन निकाली और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। लिहाजा मजबूर होकर अब्दुल अजीज ने अपने बेटे को पकड़ा कर उम्र कैद की सजा दिलवा दी और इस वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर इस रियासत के अंदर शराब पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। अब ऑयल क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लिहाजा सऊदी बादशाह जो कि ऐशो इशरत के आदी हो चुके हैं और यूएई की तरह इसे भी टूरिज्म प्लेस बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी इस मुल्क की आमदी खत्म ना हो और ये टूरिज्म पर शिफ्ट हो जाए और इसकी तरक्की के सफर यानी VN 2030 के तहत आज 70 साल बाद पहला शराब खाना भी ऑफिशियली तौर पर बहुत जल्द खुलने वाला है। बज़ाहिर तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को सहूलियात देने के बहाने रियाद शहर की डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर खोला जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए इजाजतनामा लेकर इसको हासिल कर सकेंगे और बिल्कुल इसी तरह से गैर मुल्की भी गैर मुस्लिम एक मखसूस क्वांटिटी में यहाँ से ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे सऊदी वजारत खारजा कंट्रोल करेगी। इस खबर को राइटर जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी है इसने कंफर्म किया है। दोस्तों, पिछले 70 सालों से सऊदी अरेबिया के अंदर फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की भी शराब के बगैर इनकी मौत नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ कतर जैसा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े इवेंट पर इस शराब को बैन करके अरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करके दीन पर समझौता नहीं करता, तो सऊदी अरेबिया को ऐसी क्या मजबूरी बन गई। अब तो कानूनी तौर पर भी इसे लीगल हैसियत मिलने लगी है। आप देखेंगे कि ये बुराई कितनी जल्दी से पूरे मुल्क के अंदर फैलने लगेगी। सऊदी हुकूमत इस बारे में जितनी मर्जी वजाहतें दे, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म सबसे पहले है और अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल बकरा आयत नंबर 219 के अंदर फरमाता है कि आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे शराब और जुए का पूछते हैं, आप फरमा दें कि इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के कोई दुनियावी फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह उनके फायदे से ज्यादा है। इसके बाद सूरतुल माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पान से नापाक है और शैतानी काम है, इनसे बचते रहना ताकि तुम निजात पाओ। दोस्तों, अल्लाह ताला के इस वाज़ेह हुक्म के बाद कि जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इसको कुरान करीम के अंदर हराम कहा है, तो बाकी सब तावीलें कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सऊदी हुक्मरानों के नसीब के अंदर अगर हिदायत है तो अल्लाह ताला अता फरमाए, वरना जो लोग इस गुनाह पर अब भी खामोश हैं वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं और जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो इसके अंदर ये लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये बुराई को अपने सामने होता हुआ देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, बोलने की ताकत होने के बावजूद भी जालिम हुक्मरान के खौफ से इस तरह से खामोश रहते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।